ये चीज़ देखने तो पहला कि पंजाबी फिल्म कितों किथे जेन च ये सोच लेना कि पंजाब कितों किथे पहुँच गया। ठीक है, उन्होंने 30 की गल की कि 30 तो या 25 तो पंजाबी फिल्म का आगाज़ होंदा ते उस तो बाद पंजाब दे विच बहुत सारियां तब्दीलियां आई और पंजाबी नस्ल जिहड़ी हैगी आ वो भी कितों किथे चली गई है। इन्हां चीज़ों के सवाल जिहड़े हैगे तुसीं अपने तौर पर सोचना, मैं अपने तौर पर सोचने की कोशिश करांगा। पहली चीज़ जिहड़ी तारफ सीगा, वाले साहब ने VCR लिया 80 की दिहाई च किते ते दादे उन्होंने इको फरमाइश के फिल्म फेरे जिहड़ी हैगी आ मन दिखाओ। उन्होंने हार रोड इधरों उधरों पता किया, फिल्म फेरे का प्रिंट तारीख की नज़र हो गया, ख़त्म हो गया, गद्दी नहीं, ना वो कोई टैलीसाइन हो सकिया, ना वो बन सकी। और वो जनरेशन जिहड़ी सीगी वो फेरे वेखना चाहती सी। हुण जनरेशन जिहड़ी हैगी आ वो मौला जट रीमेक देखना चाहती है। ठीक है, जुबान दे विच फर्क आया, फिल्म की मेकिंग च फर्क आया, एक नस्ल का दूसरी नस्ल तक विरसा कुछ ट्रांसफर होया, कुछ जिहड़ी नवी नस्ल आई उन्हें अपना विरसा आप उसारिया, आप बनाया। पहला मफरूज़ा है कि फिल्म जिहड़ी है अफसाना, गज़ल, नॉवल, इन्हों लिखना औखा काम भी जे, इन्हों ये छापना भी औखा काम जे, लेकिन फिल्म जिहड़ी हैगी आ ये ज़्यादा औखा काम। अफसाना तुसीं लिख लो, कोई ना कोई पब्लिशर लभेगा, छाप देगा, तुसीं पढ़ के सुना दूंगा। फिल्म एक मुकम्मल बिजनेस है, एक कोई ऐसा काम नहीं हैगा कि जिहड़े बंदे किसी इलाके की फलाह ही करन, अपनी जुबान की खिदमत नहीं करन, अपने कल्चर की खिदमत नहीं करन। फिल्म मेकर जिहड़ा हैगा वा वो एक बिजनेसमैन वो सोचता वा कि मैं पैसा लाना किन्ना वा ते मैं पैसा कमाना किन्ना वा ते उहदे बाद मैं दोबारा की करना वा। जिहड़े फिल्म मेकर पैसा कमाने की दौड़ च नहीं आते वो आहिस्ता आहिस्ता सिनेमे दे विचों आउट हो के खत्म हो जाते। ये कई लोग डिबेट लै जाते कि जी पैरालल सिनेमा, या वो कंपैरिजन शुरू कर देंगे कि जी मौजूदा थिएटर जिहड़ा हुण चल रहा वा ते शेक्सपीयर का थिएटर। मेरा वो पॉइंट एक ही होंगे कि शेक्सपीयर ने ड्रामे इसलिए नहीं लिखे थे कि पाकिस्तान एक मुल्क बनेगा, उत्थे MA इंग्लिश के मेरे ड्रामे पढ़ाए जाएंगे। उन्हें स्टेज वास्ते ड्रामे लिखे थे कि ड्रामे चलणगे तो मैं रोजी रोटी कमावांगा। इसी तरह फिल्म जिहड़ी है वो एक बिजनेस के तौर के उत्ते देखी जाती। हुण इस बिजनेस का जिहड़ा हिस्सा वा वो कुछ इस तरह वा कि यदा बहुत सारा बनाने का क्रिएटिव कंट्रोल जिहड़ा हैगा वा वो फिल्म बनाने वाले के हत्थ विच ही है। उसदे बाद इसका कुछ हिस्सा उन्होंने रियासत के अगे सरेंडर करना पैंदा। रियासत अपना हिस्सा कितों लैंदी है? रियासत अपना हिस्सा लैंदी है सेंसर बोर्ड के विचों। जो फिल्म मेकर को कहती है कि सीन नंबर 1 मतलब मौला जट के उत्ते जिहड़ा कोर्ट केस होया उहदे विच 10 सीन उन्होंने कहा जी कि उन्होंने दोबारा ऐड किए लाहौर हाई कोर्ट की जो प्रोसीड होंदा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक सीन आ कि ओपनिंग के उत्ते जिन्होंने वो रेप करना चाहता जे माखा, वो सीन के पैरों का क्लोजअप आ तो पैरों के उत्ते खून आ। सेंसर बोर्ड को लगा कि सीन जिहड़ा हैगा फिल्म के शामिल नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा जी इंसरशन कट दो। अगर एक स्टोरी टेलर के तौर पर या फिल्म मेकर के तौर पर तुसीं देखो कि अगर वो इंसरशन तुसीं कटते हो तो वो सीन बेवकूफ़ हो जाता, उसका कोई मीनिंग्स नहीं निकलते हैं और फिल्म एक बिल्कुल स्पॉट अपना रोल इख्तियार कर लेंदी है। दूसरा मफरूज़ा है कि पाकिस्तान बनने तो पहला पंजाब दे विच टोटल सिनेमे कितने सीगे, मैं बड़ी कोशिश के बावजूद भी नहीं लग सके। लाहौर दे विच कोई 8 तो 9 सिनेमे जिहड़े सीगे वो नज़र आते हैं जिन्हां दे विच फिल्म चलती सी। हुण सारी फिल्म जिहड़ी सीगी ये पंजाबी नहीं सी, इहदे विच हिंदी फिल्म भी आती सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਟੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਲਾਸ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਠੀ, ਯੰਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, उन्होंने फिल्म मेकिंग शुरू की और उन्होंने अपना एक स्टाइल फिल्म का इंट्रोड्यूस करवाया।
ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇਮੇਜਰੀਜ਼ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸਤਾਰੇ ਅਤੇ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੂँकि ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜਮੂਈ ਕਲਚਰ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ, ਲੋਕ ਹੀਰੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਕਾ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਜਨਸ ਇੱਥੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਸਿੱਖੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬਈ 'ਚ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਬਕਾ, WZ ਅਹਿਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਧਰੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਉਸ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਲ ਜਾਰਗਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਮਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੇਰਵਾਨੀਆਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ, ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ, ਔਰ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਐਮਰਜ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਯੂਬ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦੌਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਕੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰਿਆਸਤੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਰੈਵਨਿਊ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੱਕੇ ਵਾਲੀ, ਬਲੌਕਬਸਟਰ, ਬਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖੋਜ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 71 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਗਜ਼ਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਜ਼ਿਆ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਭੁੱਟੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮਾਕਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨਸ ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਚਲਾਤੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਕਿਤੇ ਮੌਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨੂਰੀ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਬਾਓ ਔਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਔਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ
ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਡਾਸਾ ਕਲਚਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ 2-3 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਜ਼ਹਰ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਰਬ ਮਿਸ਼ਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਦੋਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਅੰਗੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਕੇ ਚੋਂ ਰਸ ਫਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਲਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੂਜ ਆ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਸ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਕੇਲ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ 295 ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਵਾ, ਔਰ 295 ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 70 ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ 1 ਸ਼ੋ 2 ਸ਼ੋ ਜਾਂ 3 ਸ਼ੋ ਲੱਭਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਅਗਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਰਸ਼ ਕੱਢ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਬਚਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਬਚਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਅੱਛਾ, ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੌਨਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਰਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸਨਾਫੇ ਸੁਖਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਫਿਲਮ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਸਸਪੈਂਸ, ਥ੍ਰਿਲਰ, ਕਾਮੇਡੀ, ਐਡਵੈਂਚਰ, ਐਕਸ਼ਨ, ਡਰਾਮਾ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਬਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਨਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਲਾ ਜਨਰਾ। ਕਾਮੇਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਦਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮਲੰਗੀ। ਮਲੰਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਪਿਆ ਵਾ ਫਿਲਮ ਮਲੰਗੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਾਜਗੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਊ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਸੀਗੇ ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਦੇ। ਔਰ ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਦਾ ਕੁਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਜਨਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰਾ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਨਰਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਲਮ ਨੱਥੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਲੋਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਅਰਬਨ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਤਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮ ਨੇ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਟੂਰਨ ਟਾਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 295 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੂਰਨ ਟਾਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜ਼ਿਆ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸਲਾਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਲਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਯੂਬ ਔਰ ਜ਼ਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਫਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ 996। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯਾਸਿਨ ਗੁਰੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1100 ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਤਨੀ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਵੱਈਆ ਫਿਲਮ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਹੱਦ ਜਾ ਕੇ ਸੰਨ 2000 'ਚ NCA ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। PTV ਅਕੈਡਮੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਾਰਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ, ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਸਲੂਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਦਲੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ 79 ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਗਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਮ-ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਇਜਾਜ਼ ਤੇ ਨੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੁਛ ਰਸ ਲਿਆ। 90 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂँकि ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਐਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਸੀਗਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਜਮੂਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੁਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇੰਨੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਫਿਲਮ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1100 ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਮਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਦੇ ਥਰੂ ਆਇਆ, ਅਸਲੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੈਣ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਵਲ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵੇਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ID ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਿਆਂ 2007 ਤੱਕ
ਵਾਰ ਔਨ ਟੈਰਰ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਿਢਾਲ ਚੂਰ ਚੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਯੂੰ ਗੁਜਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬਨ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰੂੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਕਲੇਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਨੇਮੇ ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫਸ਼ੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਫਰੂਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮਾਰਚ ਸੇ 5 ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਫਾਰਗ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾਸ ਫਾਰਗ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਗਈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਟੇਟ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂਵਾਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵਸੀ ਇਲਾਕਾ ਸੈਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨਹਿਰੂਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਚੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰਾ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰਾ, 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਇਮਰਜ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ, ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਕਨ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਲਾਸ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੀ ਲੋਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਾਇਮ ਇਹ ਸੀਗੀ ਰੇਨ ਦੇਨ ਗੋ ਅਵੇ। ਇੱਕ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰਈ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਰੇਨ ਦੇਨ ਗੋ ਅਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਆਈ ਉਹ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੇਨ ਦੇਨ ਗੋ ਅਵੇ। ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ OTT ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 95 ਸਿਨੇਮੇ ਬਚੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਏ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ 44,100 ਸੀਟ ਹੈ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 95 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘਟ ਗਈ ਹੋਈ 72,000, ਔਰ ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਪਰਸਨ ਉਹ 37,532 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਦਾਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5000 ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹ 65 ਸਕਰੀਨਸ ਦਾ ਵਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕਰੀਨਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ 'ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ DH ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਟੋਟਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਲਮ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ Jio ARY ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ 750 ਰੁਪਇਆ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾ ਲਓ 500 ਰੁਪਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੌਪਕੋਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਆ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਿਲਮ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਖਦੀ। ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਟਾਲ 20 ਰੁਪਏ, ਗੈਲਰੀ 30 ਕੇ 35 ਰੁਪਏ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਆ ਉਮਰੋ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਸਕਰੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ TV ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੀਨ TV ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ ਲਿਖਣ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਰਦੂ ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਰਦੂ ਕਿਉਂ ਪਾਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 4 ਉਰਦੂ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਚੂँਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰਸ ਦੀ ਖੇਪ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ ਉਹ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ OTT ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਮਸਲਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੈਂਗਸ ਉੱਥੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੈਕਰਡ ਗੇਮਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊਜ਼ ਲਏ ਹੈਗੇ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਸ਼ੇਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਕਲਚਰਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਰਦੂ 'ਚ ਬਣੀ ਤੇ ਫਲॉप ਹੋਈ, ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਫਲॉप ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਤਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਮਤਨ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੈਤਲ, ਉਹਦੀ ਸਕਾਈਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਸਲੂਬ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸਟਾਈਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਗੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਸਿਟੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪ ਸਿਟੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। ਅਦਾਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੇਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰਾਮਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਬੀ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਐਕਟਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਹੌਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਅਖੀਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਲਚਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਨੇ ਜੂਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਸ ਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਨੇ ਪੌਲਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰਕਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਫਨੈਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਬਾਕਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸਲ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਾਲੇ ਰੋਡ, ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਰੇਨ ਗੋ ਅਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ, UK ਔਰ ਉੱਧਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵੀ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੀ? ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰੂੰਡੇ ਤੋਂ ਚਾਕਲੇਟ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਨੇਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 300 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਾਮੀ ਮੀਡੀਅਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਔਰ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ, ਖੋਟੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ, ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਅਵਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਿਨੇਮਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਿਨੇਮਾ ਇਕਨੋਮੀ। ਹਾਂ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਹੁਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਈਵਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ, ਹਾਲੇ ਕਰਾਚੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਲਮ ਤੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈਏ ਤੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ RRR, ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਕੋਹਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਕਿਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁਣ ਮੈਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ਤੋ, ਬਲੋਚੀ, ਸਿੰਧੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਡਬ ਕਰ ਦਿਓ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਯੂਬ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਫੂਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਡ ਗੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 100 ਮੀਲ ਮੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਸ਼ਰਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਸੀਡਸ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੈਨ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਵੈਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਅਪੜਾਏ ਆ। ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇਮਰਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੂਸਟ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਇਮਰਜ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਠ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲੋ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਔਰ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਵਾ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਸਿਨੇਮਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ OTT ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਹ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ AI ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਰਾਈਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਵਾਇਤ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਖੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਪ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ RD ਨੂੰ, ਕਿ RD ਬਰਮਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੂੰ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਟਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਮੋੜ ਸੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਨਸ਼ੇਮਨ ਤੱਕ, ਤੇ ਖੁਦ ਟਿਊਨ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਯਾਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇਮਨ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਅਗਰ ਖਿਆਲ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਮ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਹਰਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੋਹਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ LGBT ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ UK ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਦਰਸਿਰੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਬੈਡ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਹਾਈਟੈਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੀਦ ਮੌਜੂਦਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਬੈਡ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਐਕਟਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਾਇਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 70s 80s ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਜਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਐਡਾ ਐਨਲਾਈਟਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ NSD ਵਰਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਐਸੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਕਾਲਜ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਸਨ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਪਰਸਤ ਮੌਕਾ ਪਰਸਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਓ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਡਿਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਰਵੱਈਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੋਲੀਨੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, क्योंकि सिनेमा जड़ा है या परफॉर्मिंग आर्ट जड़ी है उसको लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, उन्होंने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, उन्होंने ये करना चाहिए नहीं, उन्होंने इंसान की कहानी सुनानी चाहिए आ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ सिस्टम के अंदर रहंदे होया कि बंदा की सोचता वा की करता वा किस तरह कर। इंज पंजाबी अफसाने उत्ते भी सवाल खड़े हो जाएंगे, नावल ते खड़े हो जाएंगे, उर्दू ते खड़े हो जाएंगे।
ਅਦਬ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 6 ਕਿ 7 ਫਿਲਮਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੂੰਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੀਸ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ।